കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്ന ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ തുടർക്കാഴ്ചയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. Powered by Aegon Shipping. Your cargo is our commitment. Aegon Shipping, moving the world for you. Brought to you by Amritweni. Amritweni hair elixir for women. आपको कौन भी घर पे बुलाते हैं क्या? मेरा घर का ओपनिंग है, आ जाओ. हाँ, बुलाते हैं. जो अच्छे इंसान रहेंगे ना वही बुलाते हैं. कोई भगवान मानता है, कोई हमको नहीं मानते. अभी आपको कितना आदमी लोगों के ऊपर गुस्सा है? हम बहुत गुस्सा है. इतना बताओ कि ये काय के लिए जन्म दिया हमको. भगवान को कभी कभी कोसती हूँ मैं. मेरे को जिंदगी दी है ना तो दुश्मन को ना दे, बस इतना मैं कहना चाहती हूँ. एज अ फिजिकली देख के मुझे लगता है कि जॉब नहीं मिल रहा है इन लोगों को. अगर आप पूरे ही किन्नर होके साड़ी पे रहेंगे उनको तो जॉब मिलना मुश्किल ही है. घराना के बारे में जरा बोलो. सर जब भी कोई एक बचपन से पैदा होने के बाद लड़की की तरह चलता है तो कोई घर वाले उसको संभालते नहीं, कोई उसको घर से निकाल देते हैं. स्टिल नाउ कि जब भी वो घर से बाहर निकालता है तो ऐसे ही कोई किन्नर लोग जो उसको अपना लेते हैं. अपना लेने के बाद वो उसके फैमिली में लेके जाते हैं. അതായത് ഇവരല്ലേ ഓരോ ഭാഷക്കാർക്കും ഓരോ ഘറാണ്, ഓരോ വീട് പോലെ. അവരെ സ്കൂളിലൊന്നും വിടുന്നില്ല, അവരെ എപ്പോഴും പോയി പൈസ കൊണ്ടുപോകാൻ. ബാക്കിയുള്ളവർക്കും പൈസ വേണ്ടേ? പക്ഷെ ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുജറാത്തിലേക്ക് ഇവരവിടെ പോകും, അത്ര മുൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലും. അപ്പൊ അവര് ആണും പെണ്ണും ആണെങ്കിൽ അവര് തിരിച്ച് ആ കുടുംബക്കാർക്ക് കൊടുക്കും. അത് രണ്ടിലും പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവരത് കൊണ്ടുപോകുമെന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവരിത് വന്ന് ആ കുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ അവര് മനസ്സറിഞ്ഞ് ആഗ്രഹിച്ച് സന്തോഷിച്ച് ലക്ഷങ്ങളോളം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്. मैंने ऐसा सुना है कि आप एक बार उसका घर पे जाएंगे, वो पैदा होता है बच्चा, उधर आप डांस करेंगे, बच्चों को देखेंगे, वो खुशी से बहुत पैसा देता है. राइट है ना? वो अभी भी वो आचार चालू है. सर वो भी अभी भी चालू है, बट अभी ऐसा हो गया कि कोई जबरदस्ती करते किन्नर लोग सामने वाले को. मेरा तो ऐसा कहना है कि जब भी पूरा मैंने बोला ना कि जो बचपन से पैदाशी ही वो किन्नर है, तो वो किन्नर कभी भी आप ना ट्रेन में जाओ या कि किसी फुटपाथ पे जाओ, उसको वो सिर्फ आशीर्वाद देगा. आपसे पैसा आप जितना दोगे उतना लेगा वो, बट उस पर वो ये नहीं आर्गुमेंट नहीं करेगा. तो आपने बोल रहे ये ट्रेन में आ रहे वो डुप्लीकेट होगा? सर बहुत सारे डुप्लीकेट है. उनको बहिरूपी बोला जाता है, एक वर्ड है बहिरूपी. अभी भी बहुत सारे हमारे मेरे एरिया में ही. ഓക്കെ एक मिनट. ഓ അപ്പം ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിലും പിന്നെ റോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ കാറിൽ പോകുമ്പോൾ തേണ്ടി തരും അവരെ ബഹിരൂപികൾ എന്നാ വിളിക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭാഷയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു രൂപം പൂണ്ട ഒരാൾ എന്നുള്ളതാണ്. അവർ ഒറിജിനൽ डुप्लीकेट ആണ്. बट आप उसका ऊपर पूछ सकते हैं आप क्यों ऐसा पहन के आ रहे हो? सर कैसे पता है, कभी अभी एक किन्नर लोग का ग्रुप रहता है नए से नए, अगर वो रेड हैंड पकड़ते ना तो उसको बहुत मारा जाता है जो बहिरूपी. क्योंकि उनके वजह से वो लोग ना दारू पी के ड्रिंक करके मांगने जाते, साड़ी कैसे भी पहनेंगे, नीचे मेल पर्सन का चप्पल पहनेंगे, कुछ अलग ही ऐसे गंदे बिहेव करके वो हर दुकान में जाएंगे, इधर उधर. उसके वजह से बाकी जो किन्नर है उनका इमेज डाउन होता है कि वो लोग क्या समझेंगे ये ऐसा है तो बाकी किन्नर भी वैसे ही. അവർ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കി രൂപം എന്ന് വിളിക്കുന്നവർ അവരതായത് വേറെ വിഷമിട്ട് കള്ളും കുടിച്ച് അവിടെ പോയി ചോദിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഭയം. അതുകൊണ്ട് ഒറിജിനൽ ആൾക്കാരെ കൂടി ആൾക്കാർ ഭയപ്പെടുന്നു. ഇവര് ഈ രീതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരല്ല. അവർ തരുന്നത് എന്തായാലും സന്തോഷത്തോടെ വാങ്ങി സ്വീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നവര്. അവരങ്ങനെയല്ല, അവരെ നിർബന്ധമായിട്ട് പൈസ വാങ്ങുന്ന കൂട്ടരാണ് അവര് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആൾക്കാർ. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ഇവരെ ക്ഷണിച്ചപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഞങ്ങൾ വരാം, അന്ന് നമ്മളിതൊന്നും മേടിച്ചിട്ടോ അത് വേണമെന്ന് ഒരു ഡിമാൻഡും ഇല്ല. അവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ പണ്ട് മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണറായിരുന്ന ശങ്കരനാരായണൻ അന്ന് ഇവിടെ ഗവർണറായ സമയത്ത് അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് പേരെയൊക്കെ അന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നു. അന്നൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ. പക്ഷെ അതൊന്നും പിന്നീട് നടന്നൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം അത് പിന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നെ തിരിച്ചു വിടുന്നു പോവുകയും അത് നടന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. सबको अभी आधार कार्ड सब कुछ है ना. फिजिकली उनको ना देख के भी बहुत सारे आधार कार्ड ट्रांसजेंडर के दे दिए, फिजिकली ना देख के भी. अच्छा. हाँ, मैं ही गई थी उनके साथ आधार कार्ड बनाने के लिए. तो उनके पास ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे थे, सिर्फ उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट था वो, क्योंकि उस पे नाम अलग होता है और बाद में इनका नाम अलग रखते हैं. तो उस हिसाब से उनका आधार कार्ड बना के दिए. അതായത് ഇപ്പം ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയി ചെയ്തെടുക്കാമെന്നുള്ള രീതിയായി. അതല്ല മാറ്റം. അവര് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലും വേണം അല്ലേ? വേണം. എങ്കിലും മാത്രമേ ഒറിജിനൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന് അവർ സമൂഹത്തിൽ അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഡോക്ടറും അല്ല, അത് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന ആ ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങണം. കാരണം ഇവർക്ക് വേണ്ട ചില അവകാശങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേടിയെടുക്കുക തന്നെ വേണം. അതവർക്ക് കിട്ടുകയും വേണം അല്ലേ? കാരണം അതെ, ദൈവം അവരെ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിൽ അവർ ജീവിക്കേണ്ട സമൂഹം. തീർച്ചയായും. कोई ट्रस्ट ऐसे कि ना उनको ना उतना लिस्ट दिखाना पड़ता है कि इतने
जितना ज्यादा किन्नर लोग उनको ट्रांसजेंडर का आधार कार्ड वाला मिलेगा जितना भी, तो उन लोग को वो ना फिजिकल ना देख के भी वो किन्नर का आधार कार्ड बनाते, क्योंकि उनको वो पैसा मिलता है, देन कपड़ा मिलेगा, देन रेशन मिलेगा। बट ये रेशन पैसा जाता कहाँ है? वो 1500 बोले, वो 1500 भी उनके अकाउंट में नहीं आता है। वो भाई कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। ये भाई हाँ हमको मैडम ने बोला था कि 1500 मिलने वाले, तो 15 से अकाउंट में चेक करेंगे नहीं आता है अकाउंट पे। അപ്പൊ അവർക്ക് പറയുമ്പോ തന്നെ ഒരു ദേഷ്യമുണ്ട്, വികാരമുണ്ട്, കൊടുക്കുന്നില്ല. ശരിയാണല്ലോ അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട പക്ഷേ ചേട്ടാ, ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇവർക്ക് ഈ ഇലക്ഷൻ സമയമുണ്ടല്ലോ, ഒരു വോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. आप तो वोट करने के लिए तो जाता है, हाँ वोट करने के लिए जाते हैं सर, है ना? यस। तो आपको तो वो लोग आके पूछेगा ना, मुझे वोट करो, हम आपको कुछ हेल्प करेंगे, वो टाइम आप मैंने सर बहुत बार ट्राई किया है, हमने बहुत ट्राई किया है, मैं तो थक गया, क्योंकि ना पॉलिटिक्स लोग कैसे रहते हैं कि खुद का फायदा बहुत देखते हैं। यहाँ पे तो खुद का फायदा देखने वाले बहुत रहते हैं। बिफोर इलेक्शन वो लोग बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तुम डांसर्स लोगों को भी करेंगे कुछ ना कुछ, तुम्हारे किन्नर लोगों के लिए भी प्रोग्राम कुछ रखेंगे। एक तो प्रोग्राम तो बिल्कुल रखते नहीं, बिकॉज उनको मोटिवेट करने के लिए प्रोग्राम रखना चाहिए मेरे हिसाब से, लाइक फैशन, देन डांस कॉम्पिटिशंस। ये इतने सारे कॉम्पिटिशंस होते, गे लोगों के क्यों नहीं होते? गे लोगों के महाराष्ट्र में देखिए किधर भी नहीं हो गए, तो क्लबिंग में हो गए, जो किट्टी शो वगैरह होते ये सब किट्टी शो, मुंबई में ये होते, और कभी तो पेजेंट कहाँ पे रहेगा तो उतना ही। बट ओपन अप में नहीं होता। ओपन में फेस्टिवल रखेंगे ना, सिर्फ हल्दी कुंकू, डांस कंपटीशन और कुछ फैशन शो एंड क्या मैम, और पैठनी का खेल, इतना ही। फेस्टिवल में जैसे साल के फेस्टिवल लगते दिवाली के बाद, तो हम देखते हैं मिसेस किड्स, मिस्टर का भी रहता है फैशन शो, पर LGBTQ का नहीं रहता। और मैंने बहुत लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप रखो, क्योंकि सब लोगों को पता चलना चाहिए कि ये लोग सिर्फ लाउनी नहीं करते, इनको और भी बहुत कुछ आता है, वो दिखाने के लिए, उनके अंदर जो कला है वो दिखाने के लिए आप फेस्टिवल में ये सब प्रोग्राम रखो। पर आज तक किसी ने नहीं रखे। वो लोग क्या सोचते हैं पता है क्या? ये लोग बोलते हैं कि अगर फेस्टिवल में प्रोग्राम रखा तो ये क्या छक्के लोग है, क्या पब्लिक आएगी। फिर पॉलिटिक्स वाला खुद सोचता है कि फिर लोग मुझे नाम रखेंगे, तुमने छक्के लोग का गुड लोग का रखा है ये प्रोग्राम, देन ऑल ये सोच इतनी गंदी सोच है। पहला बोलते हैं कि हाँ कुछ तो करेंगे, हम LGBTQ के लिए हम प्रोग्राम रखेंगे, बट कुछ नहीं होता। सोच को बदलने के लिए हम कह रहे हैं कि आप प्रोग्राम रखिए। जो मतलब हम हमेशा हर एक प्रोग्राम में जाते हैं ना, जैसे महाराष्ट्र में इसे तृतीय पंथ बोलते हैं, तो हम लोग, मैं सीधा बोलती हूँ कि अगर जेंट्स और वुमन इक्वल है, उस प्रथम और द्वितीय कोई नहीं है उसमें, फिर तृतीय कहाँ से आता? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ, ഇവരെല്ലാത്തുനിന്നും അകറ്റി നിർത്തുകയാണ്. പക്ഷെ അവരോട് ആദ്യം പറയും നമുക്കിത് ചെയ്തു തരാം. അത് പിന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാരങ്ങനാണല്ലോ അല്ലെ. എന്നിരുന്നാലും അവരത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കണം അല്ലെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ മാഡമിനെ പോലെ ആൾക്കാര് കണ്ടമാനം അതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് പോലും അതാകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നവര്. പക്ഷെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഹലേക്ക് अभी देखोगे 10-20 साल का पहले, अभी ये सब 1991 का बात में हो गया आपको, है ना? उसका पहले तो बहुत मुश्किल था, है ना? बहुत मुश्किल था, वो तो जमाना पूछिए ही मत सर। उसमें तभी किन्नर भी पैदा होते थे, रियल किन्नर पैदा होते थे, क्योंकि सोनोग्राफी नहीं होती थी। अभी 5वें महीने की सोनोग्राफी में सब पता चलता है कि बच्चा कैसा है, अगर डिसेबिलिटी है वो भी पता चलती है। अच्छा, उसका बाद में उसको, हाँ उसके बाद वो लोग खाली कर देते, नहीं चाहिए हमें बच्चा। इसे ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സോണോഗ്രാഫി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അതായത് മുമ്പോട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണം ചിന്തിക്കാം. അതായത് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവരെ ഇല്ലാതാക്കുക. അതായത് മനുഷ്യനായി എന്തിനീ മണ്ണിൽ പിറന്നു, നീ മനസാക്ഷിയോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക്. മരിച്ചു നീ കിടക്കുമ്പോൾ കരയും നിൻ ബന്ധുക്കൾ, അറയ്ക്കുന്ന പ്രേതമായി വെറുക്കുന്നു നിന്നെ. മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ എത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവളാണെങ്കിലും അവരെ പ്രേതം എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. അറയ്ക്കുന്ന പ്രേതമായി വെറുക്കുന്നു നിന്നെ. ഇതാണ് മനുഷ്യൻ. നമ്മളും ചിന്തിക്കണം, ഇവരും മനുഷ്യരാണ്. ഉയരുണരും പാളങ്ങൾ, നിശയില്ലാ ജീവിതയാത്രകൾ. ये मैंने सुना कि ये पैर में कुछ बाल बांधता है, ऐसा कुछ जोगती लोग बांधते हैं। अच्छा, हमारे महाराष्ट्र में जो एक गोंधड़ टाइप बोलते हैं, गोंधड़ वगैरह, गोंधड़ एंड जागरण वो करने वाले जो जोगती लोग हैं, जो जोगते समुदाय, उसमें किन्नर भी इन्वॉल्व रहते हैं।
मतलब किन्नर एक जोगती भी रहता है और किन्नर भी रहता है। ओके तो उन लोग के पैर में आपको दिखेगा कि वो बाल टाइप आप बोल रहे हो ना, तो वो धागा बांधते क्योंकि उसके नजर मतलब एक निगेटिविटी आने नहीं चाहिए। ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന നെഗറ്റിവിറ്റിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും കാലിൽ കറുത്ത ചരടൊക്കെ കെട്ടി നടക്കുന്നത്. हमारा भगवान का ये सब है, अच्छा ओके जो भी देने वाला हमको ये भगवान ही देते हैं। अच्छा मतलब हम लोग किन्नर बनते हैं ना, हाँ. तभी ये बांधते हैं हम लोग। ഈ മാല हाँ. ഇവര് ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് മാറി കഴിയുമ്പോ ഇവർ ഈ മാല ഇടുമെന്നാ പറയുന്നത്. अच्छा तो तब पता चलता है कि ये तभी किन्नर है. हमको एहसास होता है कि माता हमारे साथ है। जब हम 1 साल में हो जाते हैं, हम रावण देवता का पूजा करते हैं। साल में एक बार बंगड़ी मतलब जो 1-2 दिन के लिए 3-4 दिन के लिए हम लोग विधवा बन जाते हैं। രാവൺ ഭഗവാൻ रावण भगवान हमारा पति नहीं रहता, उसको हम लोग पति मानते हैं। ഓ और एक दिन के लिए हम लोग पूरा एकदम औरत बनते हैं और उसके नाम का सिंदूर मंगलसूत्र सब पहनते हैं हम लोग। ഓ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇതിൽ. ഇവർക്ക് അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിനെ ഇവർ ഭർത്താവായി കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ वो लड़की लोग अब लड़का लोग क्या करेंगे? हम लोग का किन्नर के लिए अच्छा, लड़का लोग किन्नर के करेंगे लिए। हाँ, कि जो किन्नर साड़ी पहनते हैं वो है जो किन्नर हो, सबके गले में यही माला है। जो ये माला पहनते हैं ना, हाँ, ये वो माला। लोग ये करते हैं क्योंकि हाँ। ये इसका मीनिंग है ये कर्नाटक की सौंदर्य ये एल्लमा देवी की ये पहना हाँ। जाते हैं, हाथ जोगती लोग पहना जो जाते कि हैं। लोग पहनते हैं। तो उन्होंने कहा है ना कि हम 1 साल में दत्त जयंती आती है हाँ, तभी फेस्टिवल, का हमारा तब प्रोग्राम हमारा रहता है। तभी हमारा प्रोग्राम रखते, जब आग पे चलते, पूजा करते, तभी बंगड़ी फोड़ते, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए विधवा हो जाते हम लोग। ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര ആചാരങ്ങളാണ്. അതായത് ഇവര് ആ ദൈവത്തിനെ ഭർത്താവായി കാണുകയും അന്ന് ഒരു ദിവസം അവര് ഭാര്യയായി മാറുകയും അതേപോലെ പിന്നീട് വിധവയാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ? അതെ, എന്തൊക്കെയാ? നല്ലൊരു ആചാരമാണ് അത് അല്ലേ? ഒരു പ്രത്യേക ആചാരം, നമ്മൾ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്തൊരു ആചാരമാണ് അത്. ശരിക്കും അങ്ങനെ പല ആചാരങ്ങളുമായും അവരും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. कि अभी आपने जान लिया कि ये सब कैसे होता है और क्यों होता है, पर मैं चाहती हूँ कि आगे जाके जैसे कि दीदी ने कहा कि मुझे इस जन्म में तूने किन्नर बना है तो आगे मत किन्नर बना, किसी भी जन्म में किन्नर मत सही बना। है। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि सोनोग्राफी में पता चलता है कि किन्नर नहीं है, पर एज अ गे या लेस्बियन वो सोनोग्राफी में नहीं पता चलता है क्योंकि वो हॉर्मोन्स के ऊपर होता है। ये सब बातें हो गई है, पर अभी हमें मतलब मैं चाहती हूँ, मैं जैसे सर के साथ काम करती हूँ जैसे LGBTQ के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि सब ने सबसे पहले पूरा समाज इनको अपनाए, घर वालों ने इनको अपनाना चाहिए सबसे पहले। तो ये बाहर जाके भीख नहीं मांगेगी, सिग्नल पे खड़े नहीं होगी या और कोई काम नहीं करेगी। आप देखते होंगे कि बहुत जगह पे सिग्नल पे भी खड़े रहते हैं, रात में भी खड़े रहते हैं वो लोग। हाँ, तो वो नहीं करना चाहिए। इनके लिए जैसे कि आश्रम बनाओ आप, फिर आपको लगता है मेरा बच्चा अलग है ना, जाके उस आश्रम में दे दो। അവർ പറയുന്നത് ശരിക്കും അത് വളരെ കറക്റ്റാണ്. അതായത് സോണോഗ്രാഫിയിൽ ചിലപ്പം ഇവരുടെ ലിംഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഇവരുടെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെയാണ് ലെസ്ബിയനും ഗേയും ഈ പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ. ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ തീർച്ചയായും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഒരു ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൊടുക്കണമെന്നാണ്. പക്ഷെ उसके लिए आश्रम नहीं है ना अभी, है हाँ क्या नहीं आश्रम? है, मैं चाहती हूँ कि आप बनाए क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसा नहीं है कि हम बना सकते। आप वो बनाए और वहाँ पे आप इस पैसा बच्चे करो के ना, लिए- आप पैसा करो, सब लोग मिलके इधर का चीफ मिनिस्टर को एक लेटर दे दीजिए. कोशिश तो हम जरूर करेंगे। हाँ। फिर हम भी अगर ट्राई मेरी आवाज करेंगे. जा रही है वहाँ तक, हम भी ट्राई करेंगे हाँ, आपके मेरी लिए. അല്ലേ आवाज ചേട്ടാ? തീർച്ചയായും നമുക്കും ട്രൈ തീർച്ചയായും ചെയ്യണം, നമുക്കും ട്രൈ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ? കാരണം ഇവർക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു ആശ്രമം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ അനാഥാശ്രമം പോലെ തന്നെ അവിടെ കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലാതെ ഇവർ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ അവരെ റോഡിൽ ഇറക്കി വിടുക, അവരെ അടിക്കുക, അവരെ പറഞ്ഞു വിടുക, അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക, അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കും? അതിനുവേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് എന്തെങ്കിലും തീർച്ചയായും ചെയ്യണമെന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് ഹലോ മുംബൈയുടെയും കൂടെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് വിൽ ട്രൈ അവർ ലെവൽ ബെസ്റ്റ്. और उसके बाद मतलब ये लोग भीख मांगते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी है जिन्हें जॉब नहीं मिलता है, वो भी भीख मांगते हैं। आप उनसे अच्छा उनको जॉब दो जो पढ़े लिखे, और जॉब देने के बाद भी जो लोग उन्हें वहाँ पे परेशान करते हैं ना, तो आप उनको जॉब से निकाल दो। पहली बात तो उनको बताओ कि ये कैबिलिट है उनमें, इसलिए वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। സഹി ആ ബോൾ റിവ് സഹി. കാരണം ഇവർക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇവർക്ക് ജോലി ജോലി കൊടുക്കുന്നത്. കൊടുക്കാത്ത, അതെ. കാരണം ഇവരെങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും, ഇവരെങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊരു ഭയമാണ്. ആ, അപ്പൊ അവര് തീർച്ചയായും. പറയുന്നത്
അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ മാറ്റും. പക്ഷെ അവരും മനുഷ്യരാണ്. അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിഷമവും ഇത് വേദനയും അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അവരുടെ പ്രതികരണ ശേഷി മറ്റൊരു രീതിയിലായിരിക്കാം. കാരണം ഇത് പലപ്പോഴും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണുമ്പോൾ പേടിയോടെ നോക്കുന്നത്, നമ്മൾ സീനിൽ ഇവർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഗ്ലാസ് തുറക്കില്ല. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടാണ് പേടിയുണ്ട്. ആ പേടി മാറ്റണം. ഇതുകൊണ്ടാണ് പേടി കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരും ഇവർക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആൾക്കാരും വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേടി സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. एक्चुअली आप उसके लिए भी करना चाहिए, ये डुप्लीकेट लोगों को पकड़ना चाहिए पहले। हाँ, उसके लिए, क्योंकि सब तक बोलते नहीं, भीख मांग के ताली बजा के जो पैसा कमाते ना बहुत अच्छे से कमाते। मैंने एक ऐड देखा था, वो बंदा अच्छे से काम कर रहा था, उसको जॉब से निकाल दिया। अच्छा, मतलब मेल था वो, तो उसकी वाइफ बोलती तू साड़ी पहन और फिर मांगने जा, देख बहुत पैसा मिलेगा। ऐड में था वो, और उसने वही किया और उसको बहुत पैसा मिला। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर इन पे भी अन्याय ही हो रहा है वो। और मतलब मुझे इतना ही कहना है, जैसे मैंने बोला आश्रम बांधो, आप आश्रम बनाएंगे, बच्चे आएंगे वहाँ पे, उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग चालू करो। उससे वो खुद अपने पैरों पे खड़े होंगे और खुद अपना काम करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे। और जैसे कि बाहर के देश में इन लोगों को सब साथ में रहते, हमारे जैसे समाज में रहते। കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ജാതിയുടെ പേരിൽ, മതത്തിന്റെ പേരിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിന്റെ പേരിൽ എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് സഹായങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇല്ലേ? ഒരുപാട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ജോലിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അവർക്കെല്ലാം ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇവർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ആനുകൂല്യം വേണ്ടെന്നേ, അവർക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമെങ്കിലും, അതാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. താമസിക്കാനും പറ്റില്ല, അല്ലെ? അതിനും പറ്റുന്നില്ല. ഉയരുണരും പാളങ്ങൾ, നിശയില്ലാ ജീവിതയാത്രകൾ. आप सही बोल रहे हैं. Actually we should try for. हाँ, और सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि कोई भी इन्हें किन्नर मत बोलो, तृतीय पंथ मत बोलो। जो LGBTQ नाम है ना, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें हर पर्सन अलग अलग है, वो तो दिखाई इनको क्या बुलाना चाहिए? ये हिजरा मतलब क्या है? सर जैसे अभी देखो, एक नाम पुरुष, स्त्री, एंड हम स्त्री बोलते ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ओके, ये ऐसे नाम दिए हैं। तो पुल्लिंग मतलब पुरुष, स्त्रीलिंग मतलब स्त्री। ओके, तो आप पुरुष दिखा तो उसको पुरुष बोलोगे? नहीं। स्त्री दिखेगी तो स्त्री बोलोगे? नहीं। वैसे उनको भी नाम दिया है ना इंडिविजुअली, तो उनको भी नाम दिया है, तो वो नाम से आप पुकारो. അതായത് അവരെ പേര് വിളിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അല്ലെ, അവര് പറയുന്നത് ഇവരെ മാത്രം ഹിജറകൾ, ചക്കകൾ ഒന്നും ഒരിക്കലും വിളിക്കാതെ പുരുഷനെ സ്ത്രീയെ കാണുന്ന മാതിരി അവരെ പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു. ജോസഫ്, കൃഷ്ണൻ, രാമൻ, മോഹൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇവർക്ക് കൊണ്ട് പേരുണ്ട്. നിങ്ങൾ പേര് വിളിക്കും. ഇവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ എന്താ പറയാ, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഡെഡ് ബോഡി, മൃതദേഹം, ഒറ്റ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലാണ്. പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പല പേരുകൾ അറിയപ്പെടും. അവർ ഇവരെ ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടണം. സही है. एक्चुअली स्कूल में मेरे हिसाब से तो ये सब चीजें स्टार्ट होनी चाहिए हमारे स्कूल से। बचपन में पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ाया जाता है ग्रामर में, राइट? बट नपुंसकलिंग के बारे में क्यों नहीं बताते? और उसके बारे में बता के आप बच्चों को बता सकते हैं ना, क्योंकि उनके माँ बाप ही बोलते हैं रास्ते पे साड़ी पे जाने वाले के किन्नर को ये छक्का है, ये बाइला है, तो बच्चे भी वही सीखते पढ़ते हैं, तो वही बोलेंगे। अगर कोई माँ बाप बोलेगा वो गॉड गिफ्ट है, वो भगवान की तरह है, उनको दीदी बोलो, उनको पैर पढ़ो, उनको अम्मा बोलो, माँ बोलो, चलेगा। भाई तुम छक्का और बाइला बचपन से ही पढ़ा के दिया, तो बच्चे बड़े होके भी वैसे ही बात करके वैसे ही ट्रीट करेंगे। तो ये गवर्नमेंट ने एक बुक में स्टार्ट ही करना चाहिए। ये थर्ड ग्रामर में जो तीसरा पार्ट है उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? मेरे हिसाब से तो पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए उसके बारे में कि क्या സ്കൂളിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്, അല്ലെ? അതായത് സ്ത്രീ എന്നും പുരുഷനെന്നും പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമതൊരു ലിംഗമായ നപുംസക ലിംഗത്തെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അവരുടെ ചോദ്യം. തീർച്ചയായും അല്ലേ, ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് സ്കൂളിൽ നിന്നും തുടങ്ങണമെന്നേ. അവർ പറഞ്ഞ പോലെ ആണും പെണ്ണും കേട്ട ചക്കയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ അവർ ഒറ്റപ്പെടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതെ, അവർക്ക് ദൈവം നൽകിയ വരദാനമാണ്. അവരെ അങ്ങനെ കാണട്ടെ. അവർ ശ്രീരാമൻ ആശീർവാദം നൽകിയതാണ്. അവരെ അങ്ങനെ കാണട്ടെ. ये तो अभी आपको लग रहा है कि ये जनरेशन में इतने, इसके आगे आने वाला जनरेशन बहुत सारा किन्नर और गे होने वाला है। और इसके वजह से क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि सर अभी भी ज्यादा देखोगे, हर एक गली में, हर एक स्टॉप पे, हर एक बिल्डिंग में गे रहते हैं, बट कोई खुद को बोल नहीं पाता कि मैं गे हूँ करके। बट मुझे लगता है कि एज अ स्कूल में पढ़ाया जाए कि नपुंसक लिंग के बारे में भी, तो उसमें भी कोई बच्चा बैठा होगा, उसको मैंने बोला ना LGBTQ में जो थर्ड क्यू वाला जो है, उसको क्वेश्चन मार्क एक रहता है, उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या हूँ करके। बचपन में मुझे भी नहीं पता था, बट मुझे इतना पता था कि मैं फीमेल टाइप हूँ. അതായത് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് LGBTQ അത് വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്.
അവരാരാണെന്ന് പോലും അറിയാത്തവർ, ഞാൻ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത എന്തൊരു അവസ്ഥയല്ലേ മനുഷ്യന്റെ ഒക്കെ ശരിക്കും. बचपन में लगता है, मुझे भी लगता था कि यार मैं क्या हूँ, मेरे को मैं बॉयज की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, फिर मैं लड़की की तरफ, मुझे लड़की की तरह कपड़े पहने, मैं क्या हूँ, वो मुझे क्वेश्चंस था बहुत. तो वो क्यों था, वो क्यों 10वीं 10 तक क्यों था मेरा. बट जब ऐसे मेरे जैसे दिखे, मुझे लगा कि मेरे तरह भी है कोई, तो तभी जाके मुझे पता चला कि ये क्वेश्चन मार्क का क्या है. फिर तभी जाके पता चला कि मैं एज आई एम गे हूँ. अगर मैंने बूब्स ट्रांसप्लांट किए तो मैं फीमेल बनूंगी, मैंने दोनों भी पार्ट ट्रांसप्लांट किए तो मैं ट्रांसजेंडर बनूंगी, और उसकी पूजा करने के बाद मैं किन्नर बनूंगी. ये सब मुझे बाद में पता चला, इतना नहीं पता था. बट स्टिल नाउ कि अच्छा है कि फैमिली का थोड़ा सपोर्ट था. ताने बहुत खाए, बहुत मैंने सुना है, गाली गलौज बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों ने डीच किया है मुझे. एक गली में जाओ, इधर इस गली में जाओ, इस गली में मैंने सुना है, उस गली में सुना है, ऐसे ताने खा के. बट मैं स्ट्रांग रह के मैंने मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया और अभी मैं जॉब कर रहा हूँ. कितना तक पढ़े हो? मैं एज अ पैथोलॉजी लैब टेक्नोलॉजी, मेरा CMLT गवर्नमेंटली हुआ है और BSc MLT मैंने कंप्लीट किया, और ब्लड बैंकिंग भी मेरा हुआ है. सो मैं जॉब कर रहा हूँ. बट स्टिल नाउ कि सर मैंने एक जगह पे इंटरव्यू दिया था, जहाँ पे मुझे इंटरव्यू मैंने पास, मेरा क्लियर हो, उनको इमरजेंसी थी. वो मेरा पैथोलॉजी ऐसा फील्ड है कि वहाँ पे ना अगर कोई ना एजुकेशनली या वो पढ़ा भी नहीं होगा ना, कोई ऐसा ही 10वीं पास लड़का या फेल लड़का को ऐसे लाके रखोगे ना कि हाउसकीपिंग वाला, कि ये तू पैथोलॉजी का ये काम कर, उसको सिखाया ना, उसको आएगा. ऐसे लोगों को उन्होंने मुझे रिजेक्ट करके वैसे बंदे को लिया, क्योंकि मेरा फिजिकली मैं एज अ ഗേൾ ടൈപ്പ് दिख रही थी. അതായത് എല്ലാ ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ജോലി കൊടുക്കാതെ വെറും 10ാം ക്ലാസ് പോലും അതും പാത്തോളജി. കാരണം എമർജൻസിയുടെ അവർക്ക് ഒരാളിനെ ആവശ്യമായിരുന്നു പേരിന് വേണ്ടി. പാത്തോളജിയിലെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. सर एक्चुअली हमारे साथ अभी भी है, मेरे एरिया में ही रहते हैं, वो इंजीनियर है, बट अभी किन्नर होके वो मांगती भी है और भगवान का करती है. वो इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई तो मुझे लगता है लास्ट टाइम एक वो भी एज अ मेडिकल फील्ड का ही था बंदा, वो भी अभी किन्नर लाइन में गया, क्योंकि कोई जॉब नहीं दे रहा भाई. जॉब भी देगा तो कोई क्या बोलेगा, तेरे को मैं 14,000 15,000 रुपए देता हूँ तो रुक. वो भी ऐसा बोलेगा कि जानबूझ के, क्योंकि तू जॉब पे नहीं आ पाए हमारे इधर, क्योंकि वो ऐसा बोल भी नहीं सकता ना कि तू भाई तू लड़के की तरह दिख रहा है तो हम तुझे ऑफर कर रहे, ऐसे नहीं बोल सकते. वो ऑफर नहीं ले रहे, ऐसे नहीं बोल सकते, इसलिए पेमेंट का बहाना मार के उसको निकाल देते हैं. ഇതാണ് ചേട്ടാ പ്രശ്നം. കാരണം അവിടെ വന്നാൽ ഐശ്വര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ? ഇവരെ കാണുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലല്ലേ. പണ്ട് മഹാഭാരതത്തിലെ ശിഖണ്ഡിയെ മുന്നിൽ നിർത്തിയാണ് യുദ്ധം ജയിച്ചത്. കാരണം ഒന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോ. കാരണം ആടിനെയും പെണ്ണും അന്നോട്ട് തുടങ്ങിയാണ്, അത് ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ മാറ്റം വേണം തീർച്ചയായും. നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക്. ഇവരുടെ ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്, അവരെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഹിജ്റകൾ, ചക്കകൾ, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ്. തീർച്ചയായും അതിനൊരു മാറ്റം വേണം. അവർക്ക് സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്ന പോലെ മൂന്നാമത്തെ ലിംഗമായ നപുംസകലിംഗം എന്ന് തന്നെ അവരെ വിളിക്കണമെന്നാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അവരെ വിളിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും ചക്കയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിജ്റയെന്നോ മറ്റുള്ള പേരുകളല്ല. അവരും മനുഷ്യരാണ്, നമ്മുടെ പോലെ മജ്ജയും മാംസമുള്ളവർ. ഹലോ മുംബൈ, ഹലോ മുംബൈ, ഹലോ മുംബൈ, ഹലോ മുംബൈ. ഉയരുണരും റെയിൽപ്പാളങ്ങൾ, നിശയില്ലാ ജീവിതയാത്രകൾ. ഹലോ മുംബൈ. സ്നേഹത്തിൻ സൗഹൃദ ഭൂമിയിൽ അതിരില്ലാ കാഴ്ചയുമായി ഹലോ മുംബൈ. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഹലോ മുംബൈ. Powered by Aegon Shipping. Your cargo is our commitment. Aegon Shipping, moving the world for you. Brought to you by Amritveni. Amritveni Hair Elixir for Women.